Hello students, let's start past continuous tense. It is subtense of past tense. Earlier we have studied the first subtense of past tense is simple past tense. Now before starting past continuous tense, let me tell you that the helping verb in this tense are used are was, were. What is was, were? Was, were are to be's verb in past form. So in present continuous tense we have used am, is, are instead of was, were. But here it is past continuous tense. In past continuous tense we have to use past form of to be, was, were as a helping verb. Then after helping verb, continuous tense means ing form of verb, that is present participle form of verb we have to use here as a main verb. After main verb we have used object, so it become complete sentence. So what is the structure of past continuous tense? Subject plus was, were are to be's verb in past form, then main verb, that is ing form of verb, present participle, and then object. So subject, was, were, past participle form of verb, and object. This is the structure of past continuous tense. Now look at these sentences of past continuous tense. I was, we were, you were, he was, she was, it was, they were. So the helping verb which we have used here in past continuous tense, their place is fixed. I was, he was, she was, it was. In these four subjects we have to use was, and remaining four subjects we have to use were. So I was, we were, you were, he was, she was, it was, they were. So their place is fixed. If these verbs are used as a main verb, at that time it became example of simple past tense. He was a teacher. So after was, no ing form of verb is used. That is why was is used as a main verb. So it is example of simple past tense. After was, were, if there is ing form of verb, then you can say that it is past continuous tenses example. So after was, were, we have to use ing form of verb. What is ing form of verb? It is present participle form of verb. So it is present participle form of verb and it is main verb. So subject, helping verb was, were, main verb, ing form of verb, and then object. So it become complete sentence of past continuous tense. I was eating an apple. It is complete sentence. We were eating an apple. You were eating an apple. You were eating an apple. He was eating an apple. She was eating an apple. It was eating an apple. They were eating an apple. So in this way, we framed past continuous tenses sentence in this way. Subject, was, were, then ing form of verb, and then object. This is structure. मित्रांनो, ह्या आधी आपण सिंपल पास्ट टेन्स हा सब टेन्स बघितला पास्ट टेन्सचा. आज आपण पास्ट कंटिन्युअस टेन्स बघणार आहे, दुसरा सब टेन्स पास्ट टेन्सचा. भूतकाळाचा दुसरा सब टेन्स पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. आता याचं स्ट्रक्चर कसं असतं? स्ट्रक्चरच्या आधी एक गोष्ट लक्षात घ्या की आपल्याला कर्त्यानंतर वॉज, वेअर वापरायचं आहे. वॉज, वेअर आहे काय? तर वॉज, वेअर हे टू बीची पास्ट फॉर्ममधलं रूप आहे की जे इथं सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून आपण वापरतोय. मुख्य क्रियापदाला सहाय्य करणारं क्रियापद म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापद. मग वॉज, वेअर इथं सहाय्यकारी क्रियापद वापरायचं आहे. का वापरायचं आहे? कारण हा पास्ट टेन्स आहे म्हणून. कारण आपण ज्यावेळेस प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स अभ्यासला त्यावेळेस आपण एम, इज, आर ही सहाय्यकारी क्रियापदं वापरली होती प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये. आय एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर. आता पास्ट कंटिन्युअस टेन्स असल्यामुळे आपल्याला टू बीची वॉज, वेअर ही रूपं आपल्याला वापरावं लागत आहे
सहायकारी क्रियापद म्हणून. मग आय वॉज, वी वर, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, दे वर. त्यांची जागा फिक्स आहे, त्यांची जागा आपल्याला हलवता येत नाही. आय वॉज हे 4 सब्जेक्टच्या पुढे आय, ही, शी, इट, त्याच्या पुढे तुम्हाला वॉज वापरावं लागेल. बाकीच्या राहिलेल्या सब्जेक्ट्स पुढे तुम्हाला वेअर वापरावं लागेल. आता आय वॉज हे टू बीचं भूतकाळी रूप आहे, ते इथे सहायकारी क्रियापद म्हणून वापरलं आहे, हे झालं क्लिअर. त्याच्यानंतर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. कंटिन्युअस टेन्स म्हटलं म्हणजे ING फॉर्मचं व्हर्ब आलं. आय वॉज इटिंग, त्याच्यानंतर आपण टाकलं कर्म ॲन ॲपल, हे झालं पूर्ण सेंटेन्स पास्ट कंटिन्युअस टेन्समधलं. आय वॉज इटिंग ॲन ॲपल, वी वर इटिंग ॲन ॲपल, यू वर इटिंग ॲन ॲपल, यू वर इटिंग ॲन ॲपल, ही वॉज इटिंग ॲन ॲपल, शी वॉज इटिंग ॲन ॲपल, इट वॉज इटिंग ॲन ॲपल, दे वर इटिंग ॲन ॲपल. कर्ता, सहाय्यकारी क्रियापद, मुख्य क्रियापद आणि त्याच्यानंतर कर्म, अशी रचना पास्ट कंटिन्युअस टेन्सची असते. आता जर ING फॉर्मचं व्हर्ब वापरलं नाही, ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, वॉज नंतर ING फॉर्मचं व्हर्ब वापरलेलं नाही, त्याच्यामुळे वॉज हे मुख्य क्रियापद म्हणून वापरलेलं आहे आणि ते वाक्य कसलं होणार आहे तर सिंपल पास्ट टेन्सचं उदाहरण होणार आहे. ज्यावेळेस हेल्पिंग व्हर्ब हे मुख्य क्रियापदाची भूमिका पार पाडतं त्यावेळेस ते सिंपल पास्टचं उदाहरण असतं. सचिन तेंडुलकर वॉज अ ग्रेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर. आता वॉज आपण वापरलेले आहे, इथं वॉज हे काय मुख्य क्रियापद आहे. सम टाइम अगो सचिन वॉज प्लेइंग क्रिकेट. आता सचिन वॉज नंतर आपण ING फॉर्मचं व्हर्ब वापरलं आहे म्हणजे ते पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचं उदाहरण आहे. वॉज नंतर ING फॉर्मचं व्हर्ब आलं नाही तर समजून घ्यायचं ते सिंपल पास्ट टेन्समध्ये मुख्य क्रियापद म्हणून वापरलं आहे वॉज वेअर. वॉज नंतर ING फॉर्मचं व्हर्ब आलं तर समजायचं पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचं उदाहरण आहे. ह्या गोष्टी तुम्हाला प्रॅक्टिसने आपोआप जमतील, ह्याकडे कॉन्सन्ट्रेट करा. अशा पद्धतीने तुमचं पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचं सेंटेन्स फॉर्म होतं आहे. करता, सहाय्यकारी क्रियापद पास्ट फॉर्ममधलं टू बीचं व्हर्ब हे वॉज वेअर, त्याच्यानंतर ING फॉर्मचं व्हर्ब त्याला पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म म्हणतो आपण, आणि त्याच्यानंतर कर्म, हे झालं स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. आफ्टर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्युअस टेन्स, now we are going to learn how to give question tag to such sentences. Friends, we have already helping verb here in this past continuous tense. We have to put negation to that particular helping verb and was plus not wasn't, were plus not weren't. So it is very much easy to give question tag in such kinds of tenses. I was eating an apple. Was is there. Put negation in that was, wasn't I. We were eating an apple. Weren't we. You were eating an apple. Weren't you. You were eating an apple. Weren't you. He was eating an apple. Wasn't he. She was eating an apple. Wasn't she. It was eating an apple. Wasn't it. They were eating an apple. Weren't they. So it is very easy to give question tag whenever there is helping verb in that sentence. So we were eating an apple, already helping verb is there. It is positive sentence. We have to put negation in that question tag. So we have added not and it become weren't we. So wasn't I, wasn't we, sorry, weren't we, weren't you, wasn't he, wasn't she, wasn't it, weren't they. So in this way you can give question tag in past continuous tenses sentences. मित्रांनो, ह्या काळामध्ये तुम्हाला पृष्ठ प्रश्न द्यायला लावलेला आहे. आता तो पृष्ठ प्रश्न देताना तुम्हाला सोपं आहे ह्या काळामध्ये, कारण तुम्हाला हेल्पिंग व्हर्ब इथं ऑलरेडी आहे. सहाय्यकारी क्रियापद आहे. सहाय्यकारी क्रियापदाला तुम्हाला नॉट लावायचं आहे आणि त्याचं नकारार्थी करून घ्यायचे वॉजंट. वेअरला नॉट लावलं वरंट. सो वॉजंट, वरंट, दीज आर क्वेश्चन टॅग्स इन दिस पर्टिक्युलर टेन्स. आय वॉज इटिंग ॲन ॲपल. वॉज आहे त्याला नॉट लावलं वॉजंट आय. वी वर इटिंग ॲन ॲपल. वर आहे वरंट वी.
You were eating an apple. Were not लावलं, weren't you? Weren't you? He was eating an apple, wasn't he? She was eating an apple, wasn't she? It was eating an apple, wasn't it? They were eating an apple, weren't they? तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला टॅग द्यायचा आहे. हेल्पिंग वर्ब आहे. जर हेल्पिंग वर्बला ऑलरेडी नॉट लावलेला असेल, ही वॉज नॉट इटिंग ॲन ॲपल, तुमचा टॅग परत बदलेल वॉज आय. कारण वाक्य होकारार्थी तर टॅग नकारार्थी, वाक्य नकारार्थी तर टॅग होकारार्थी. आता वाक्य होकारार्थी म्हणून टॅग नकारार्थी. जर ऑलरेडी नॉट इथं असता, आय वॉज नॉट इटिंग ॲन ॲपल, तर तुमचा टॅग काय आला असता, वॉज आय. तर ह्या पद्धतीने गोष्टी लक्षात ठेवा. पास्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये वॉजंट आणि वरंट अशा पद्धतीने तुम्हाला टॅग द्यायचे. नाव वी आर आस्क्ड टू गिव्ह rhetorical question or frame rhetorical question in this particular tense. We have learned how to give question tag. So rhetorical question is based on that question tag, and for question tag we have used was not and were not, that is wasn't and weren't. So in the rhetorical question, if sentence is there, try to give question tag to that particular sentence first. If sentence is big, try to identify what kind of sentence is there, what tense is there, then give proper question tag to that particular sentence and take that particular tag and frame rhetorical question. Earlier we have given wasn't I. This was the tag which we have used earlier, wasn't I. We have taken this tag and we have written the whole sentence as it is, so it became rhetorical question. So I was eating an apple, wasn't I eating an apple? We were eating an apple, weren't we eating an apple? You were eating an apple, weren't you eating an apple? You were eating an apple, weren't you eating an apple? He was eating an apple, wasn't he eating an apple? She was eating an apple, wasn't she eating an apple? It was eating an apple, wasn't it eating an apple? They were eating an apple, weren't they eating an apple? So if you are asked to frame rhetorical question in past continuous tense, try to give question tag first. We have already discussed question tag. Take this tag and frame your rhetorical question. So give question tag first, take this tag and write the remaining sentence as it is. So in this way you can frame rhetorical question in past continuous tense. मित्रांनो, पास्ट कंटिन्युअस टेन्सच्या काळामध्ये तुम्हाला जर rhetorical क्वेश्चन बनवायला लावला असेल तर आपण याआधी शिकलेलो आहे की क्वेश्चन टॅग कसा द्यायचा. क्वेश्चन टॅगसाठी वॉज नॉट अँड वर नॉट, वॉजंट आणि वरंट हे आपण वापरतोय. ते हेल्पिंग व्हर्ब वापरतोय, त्याला निगेशन लावतोय आणि त्याचं नकारार्थी बनवून घेतोय. आय वॉज इटिंग ॲन ॲपल याचा टॅग आपण वॉजंट आय दिलेला होता. तो वॉजंट आय आपण घेतला आणि राहिलेलं सेंटेन्स सहायकारी क्रियापदाच्या पुढचं जसे तसं आपण लिहिलं. म्हणजे आय वॉज इटिंग ॲन ॲपल याचा टॅग दिला वॉजंट आय. वॉजंट आय इटिंग ॲन ॲपल? वरंट वी इटिंग ॲन ॲपल? वरंट यू इटिंग ॲन ॲपल? Weren't you eating an apple? Wasn't he eating an apple? Wasn't she eating an apple? Wasn't it eating an apple? Weren't they eating an apple? किती मोठं सेंटेन्स असेल, प्रथम बघायचं ते कोणत्या काळामध्ये. ते तुम्ही ओळखलं, पास्ट कंटिन्युअस टेन्स आहे. तुम्हाला माहिती आहे वॉजंट आय किंवा वरंट आय येईल तिथं, सॉरी वरंट वी येईल, करता जो असेल तो. टॅग देऊन घ्यायचा, तो टॅग घ्यायचा आणि जसं तसं ते वाक्य सहायकारी क्रियापदाच्या पुढून जसे तसं ते लिहून काढायचं. हे झालं तुमचं रेटॉरिकल क्वेश्चन. अशा पद्धतीने 1 मार्कसाठी रेटॉरिकल क्वेश्चन बनवायला तुम्हाला येतं. घाबरून जायचं नाही. वाक्य कितीही मोठं असेल ते आयडेंटिफाय करायचं कोणत्या काळाचं आहे, प्रॉपर त्याला क्वेश्चन टॅग द्यायचा, तो क्वेश्चन टॅग घेऊन तुम्हाला रेटॉरिकल क्वेश्चन बनवायचं. फ्रेंड्स, इन पास्ट कंटिन्युअस टेन्स you are asked to frame WH question. How to frame WH question? Let's see. Suppose these are sentences and underlined part is an apple. We have very easy thing to frame
yes no type question because already helping verb is there. If helping verb is there, it is very much easy to frame WH question as well as yes no type question. But don't concentrate on what. Just frame yes no type question. And how to frame yes no type question? Bring this was before this subject. So we have bring this was before I. So was I eating? So this become yes no type question. An apple is an underlined part. It is just object. So what? This WH word is suitable. So what was I eating? We have brought were before we. Weren't we eating? It became yes no type question. It was object is related to thing. It is singular thing. So we use what. It is just simple noun, simple thing, that is why what. It is in plural but not plural, it is singular, so sentence is plural. What were we eating? And the answer is an apple. We were eating an apple. What were you eating? What were you eating? What was he eating? What was she eating? What was it eating? What were they eating? Try to frame yes no type question first, then observe this object. If object is simple thing, your WH word will be what. If it is related to time, your WH word will be when. And if object underlined part is related to place, your WH word will be where. So in this way we can frame WH question in past continuous tense. मित्रांनो, पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये जर तुम्हाला क्वेश्चन बनवायला लावला असेल तर ते एकदम सोपं आहे, कारण तुम्हाला ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब तिथे आहे. तुम्हाला येस नो टाईपचं क्वेश्चन पहिले बनवून घ्यायचं आहे. मग ते बनवताना काय करायचं आहे तर हे सहाय्यकारी क्रियापद हे तुमचं सब्जेक्टच्या कर्त्याच्या आधी आणायचं आहे. मग कर्त्याच्या आधी आणल्यावर वॉज आय इटिंग, वॉज आपण आयच्या पुढे घेतलं आणि पुढचं वाक्य जसं तसं लिहिलं अंडरलाईन पार्टपर्यंत. वॉज आय इटिंग, कारण की अंडरलाईन पार्ट हे आपल्याला उत्तर पाहिजे. वॉज आय इटिंग हे येस नो टाईप क्वेश्चन झालं. आता इथं अंडरलाईन पार्ट हा फक्त ऑब्जेक्ट आहे का, किंवा ती वस्तू आहे, किंवा अशी गोष्ट आहे की जी टाईमशी रिलेटेड आहे, प्लेसशी रिलेटेड आहे, ते बघायचं आहे. ही फक्त वस्तू आहे, म्हणून तुमचा सुटेबल WH वर्ड कोणता असणार आहे? व्हॉट. व्हॉट वॉज आय इटिंग. वरच्या वेळेस वर आपण वीच्या आधी घेतला. वर वी इटिंग हा तुमचा येस नो टाईप क्वेश्चन झाला. ऑब्जेक्ट आहे म्हणून व्हॉट. व्हॉट वर वी इटिंग. व्हॉट वर यू इटिंग. व्हॉट वर यू इटिंग. ही वॉज इटिंग ॲन ॲपल. वॉज हीच्या पुढे आणला आपण. वॉज ही इटिंग. आता ऑब्जेक्ट आहे म्हणून व्हॉट. व्हॉट वॉज शी इटिंग. व्हॉट वॉज इट इटिंग. व्हॉट वर दे इटिंग. ह्या पद्धतीने तुम्हाला WH क्वेश्चन ह्या पास्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये बनवता येतील. सहाय्यकारी क्रियापद कर्त्याच्या आधी आणायचं, येस नो टाईप क्वेश्चन बनवून घ्यायचा, पुढचं वाक्य त्या अंडरलाईन पार्टपर्यंत लिहून घ्यायचं, आणि तो अंडरलाईन पार्ट जर रिलेटेड असेल एखाद्या गोष्टीशी तर व्हॉटने सुरुवात होईल तुमच्या WH वर्डची, WH क्वेश्चनची. जर तो प्लेसशी रिलेटेड असेल तर व्हेअर. जर तो टायमाशी रिलेटेड असेल तर व्हेन. ह्या पद्धतीने तुमचा WH वर्ड त्या अंडरलाईन पार्टनिशी बदलत जाईल. आता इथेच फक्त ऑब्जेक्ट आहे, साधं कर्म आहे, नाऊन आहे, काउंटेबल नाऊन, त्यामुळे व्हॉट आलं आहे. तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला पास्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये WH क्वेश्चन बनव. वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट पास्ट कंटिन्युअस टेन्सेस सेंटेन्स into passive voice. Means already we have given active sentences and we are asked to convert it into passive voice. So what is the structure whenever you are asked to convert past continuous tenses sentence into passive voice? In passive voice we brought object first.
So object converted into subject. So object plus was were plus being plus past participle form of verb and then objective case. Subject changed into objective case. So this is the structure of changed voice, that is passive voice. Object come first, object play main role, it becomes subject, then after object was were. If it is singular we have to use was, if it is plural we have to use were. Then being, then past participle form of verb. Past participle form of verb is must in passive voice. Then objective case. So I converted into me, we converted into us, you remain you, you remain you, he converted into him, she converted into her, it converted into it, and they converted into them. So in this way we have to use objective case after by. So let's see, I was eating an apple. An apple is an object, it is singular, so we brought this object an apple, it is singular, that is why we have to use was. If instead of an apple, apples would be there, apples were. So if that object is singular we have to use was, if object is plural we have to use were. So it is singular, that is why was is used here. If apples remain there, instead of an apple we use apples. Apples were being eaten by me. So that would be the passive voice. If instead of an apple, apples will be there. So it is an apple singular, that is why was. An apple was being eaten by me. Object was were, then being is must, continuous tense. Being is used here. After being, past participle form of verb is used by, and then objective case. So an apple was being eaten by me. We were eating an apple. An apple was being eaten by us. We converted into us. You were eating an apple was being eaten by you. Same is here. He was eating an apple was being eaten by him. He converted into him. She was eating an apple was being eaten by her. She was eating an apple was being eaten by it. They were eating an apple was being eaten by them. So in this way we can convert active sentence into passive voice in past continuous tense. मित्रांनो, पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये तुम्हाला पॅसिव्ह व्हॉइस करायला लावला आहे, कारण की हे सेंटेन्स काळातलं जे सेंटेन्स असतं ते ॲक्टिव्ह व्हॉइसचं असतं. तुम्हाला ते पॅसिव्ह व्हॉइस करायला लावलं आहे तर त्याचं स्ट्रक्चर बघा. ऑब्जेक्ट हे नेहमी पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये पुढे येतं. ऑब्जेक्ट नंतर वॉज वेअर तुम्हाला वापरायचं आहे. वॉज वेअर नंतर बीइंग हा रूल आहे, म्हणून बीइंग तुम्हाला वापरायचंच आहे. मग प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये तुम्ही बीइंग वापरलं आहे, इथं सुद्धा तुम्हाला बीइंग वापरायचंच आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये. त्याच्यानंतर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. आता पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हा आवश्यकच आहे पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये, त्याच्याशिवाय तुम्ही पॅसिव्ह व्हॉइस करू शकत नाही. तर पास्ट पार्टिसिपल क्रियापदाचं तिसरं रूप ज्याला म्हणतो आपण ते तुम्हाला वापरायचं आहे. त्याच्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह केस. ऑब्जेक्टिव्ह केस म्हणजे आयचं होईल मी, वीचं अस, देचं देम, हिचं हिम, शीचं हर, इटचं इट, यूचं यूच राहील. तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह केस करायचं आहे बाय लिहून. आता वाक्य बघा, आय वॉज इटिंग ॲन ॲपल. हे वाक्य दिले, तुम्हाला त्याचं पॅसिव्ह व्हॉइस करायला लावलं आहे. आपण पॅसिव्ह व्हॉइस करताना कर्म हे पुढे आणतो, कर्म हे सब्जेक्ट बनून जातं आहे. मग ऑब्जेक्ट केम फर्स्ट, ॲन ॲपल आलेले. त्याच्यामुळे ते नुसतं ऑब्जेक्ट आहे, सिंग्युलरमध्ये एक ॲपल आहे म्हणून वॉज आलेले. ते जर सफरचंदच्या ऐवजी सफरचंदे जर असतं, अनेक सफरचंद, तर वॉचच्या ऐवजी वेअर आलं असतं. एक सफरचंद, अनेक सफरचंद, अनेक सफरचंद जर असते तर वॉचच्या जागी वेअर आलं असतं. आता इथे एक सफरचंद आहे पर्टिक्युलरली म्हणून वॉज आलेले. ॲपल्स वर बीइंग इटन बाय मी असं आलं असतं जर एका सफरचंदाऐवजी अनेक असते तर. आय वॉज इटिंग ॲन ॲपल वॉज बीइंग इटन बाय मी.
वॉज वेअर नंतर बीइंग वापरायचंच आहे तुम्हाला. त्याच्यानंतर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मचं व्हर्ब वापरायचं आहे, बाय वापरायचं आहे आणि त्याच्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह केस करायचं आहे, आयचं मी. An apple was being eaten by me. An apple was being eaten by us. An apple was being eaten by you. An apple was being eaten by you. An apple was being eaten by him. An apple was being eaten by her. An apple was being eaten by it. An apple was being eaten by them. ह्या पद्धतीने तुम्हाला पास्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये पॅसिव्ह व्हॉइस करायचं आहे. ऑब्जेक्ट नंतर वॉज वेअर, पास्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे वॉज वेअर येणारच. सिंग्युलर ऑब्जेक्ट असेल तर वॉज, अनेक वचनामध्ये ऑब्जेक्ट असेल तर वेअर. त्याच्यानंतर बीइंग मस्टच आहे. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये बीइंग आलेलं आहे पॅसिव्ह करताना, इथंसुद्धा बीइंग वापरायचंच आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, बीइंग नंतर तुम्हाला क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरायचं आहे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मचं, ते तुम्हाला वापरायचंच आहे. त्याच्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह केस, आयचं मी, वीचं अस, यूचं यू, हीचं हिम, शीचं हर, इटचं इट, देचं देम. ह्या पद्धतीने ते चेंजेस करायचे बाय लिहून. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो पास्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये तुम्हाला चेंज डिवाइस करता येतील. स्ट्रक्चर सेम राहील. ऑब्जेक्ट अनेक वचनात असेल तर वॉजच्या जागी फक्त वेअर येईल. एक वचनामध्ये म्हणून वॉज आलं. सफरचंदे, अनेक सफरचंद जर खाल्ले तर वॉजच्या ऐवजी अनेक सफरचंदाच्या ऐवजी एक सफरचंदे म्हणून वॉज आलं. सफरचंदे असतं तर वॉजच्या ऐवजी वेअर आलं असतं. तर आय वॉज इटिंग 2 ॲपल्स. आता 2 सफरचंद आहे, 2 ॲपल्स म्हटले तर 2 ॲपल्स वर, कारण की एकपेक्षा जास्त आहे म्हणून वॉजच्या ऐवजी वेअर येईल. बाकी स्ट्रक्चर जसं तसं राहील. बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल आणि ऑब्जेक्टिव्ह केस ते जसंही तसं राहील, त्याच्यामध्ये बदल होणार नाही. ह्या पद्धतीने मित्रांनो पास्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये चेंज द व्हॉइस होईल. धन्यवाद.